Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Today is 14 July 2025 and today current affairs I am discussing from prelims and mains perspective. Okay, as we have seen, we have two topics today. Okay, important Assam cabinet decision I am discussing korim. Mains that I am upcoming mains shot here par I am value addition hisabe likhibo parim. Okay, কিছুমান topic আছে important discussion আছে, important কিছুমান decision আছে আমি discussion কৰিম যে কেনেকে আমি main shot as a value addition আমি Assam cabinet decisions বোৰ বা essay writing আমি কেনেকে লিখিব পাৰিম ওকে বা ভাইভাত আমি কেনেকে cabinet decisions বোৰ ওপৰত কেনেকে আমি আনসাৰ কৰিব পাৰিম ওকে then we will discuss about another important topic. It is a very general topic, women migration and globalization in India. Okay, this is GS paper 1, society is very important. Okay, so women ওপৰত যদি কিবা টপিক থাকে তেনেকুৱা টপিকবোৰ আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে okay women's related topics bur ba news bur amar kane bahut important hoy pore getting very important from examination point of view okay so let's start the first topic ami prothome discussion korum je Assam cabinet recently kun bur important siddhanto loa goise aru ei siddhanto bur ami kenekoi main shot APSC main shot CC main shot ami as a value addition ami use koribo parim okay so ei jibur amar cabinet decision লোৱা গৈছে কিহৰ ওপৰত লোৱা গৈছে লাইভলিহুড rural livelihood to improve rural livelihood education and traditional industry ওপৰত লোৱা গৈছে okay let's discuss the topics প্ৰথমতে যদি আমাৰ প্ৰথম টপিকটো হৈছে যে যেটো আমাৰ ৰিসেন্টলি বহুত নিউজ পেপাৰত আহি আছে নিউজটো আহি আছে যে preventing coercive practice by private nursing homes and hospitals okay এতিয়া কেবিনেটে কৈছে যে এতিয়া পৰা যদি কোনোবা মানুহৰ ডেথ হয় প্ৰাইভেট নাৰ্সিং হোমত সো বিল পেমেন্ট নকৰা কাৰণে ডেড বডিটো ৰাখি থব নোৱাৰিব উইদিন 2 আৱাৰ্স কি কৰিব লাগিব ডেথ সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু বডিটো ৰিলিজ কৰি দিব লাগিব যদি নকৰে এটা আমি গভৰ্ণমেণ্টক কি কৰিব পাৰিম কন্টাক্ট কৰিব পাৰিম জনাব পাৰিম ওকে আৰু তাৰ কাৰণে 104 এম্বুলেন্স টুল ফ্ৰী হেল্পলাইনত আমি কন্টাক্ট কৰিলে government will provide us free ambulance okay this is very important okay so bohutu amar kison newspaper news dekha poa jay je private jibu amar nursing home ase ba hospitals ase that jitu bill hoy সেই বিলটো পেমেন্ট নকৰা লৈকে কি কৰিব নিদিয়া যে বডি কাৰোবাৰ যদি ডেথ হয় কোনোবা ৰিলেটিভছৰ সেই তেখেতৰ বডিটো আনিব নিদিয়ে পেমেন্ট নকৰা লৈকে সো এতিয়া আসাম কেবিনেটটো এটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে কোনো হস্পিটালাই এতিয়ালৈকে এতিয়াৰ পৰা এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰিব 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ডেথ সাৰ্টিফিকেট আৰু বডিটো ৰিলিজ কৰি দিব লাগিব ভেৰি গুড ডিসিশন টেকেন বাই দি গভৰ্ণমেণ্ট আসাম গভৰ্ণমেণ্ট another important topic supporting exam preparation through প্ৰেৰণা আঁচনি এই প্ৰেৰণা আঁচনিটো আমি জানিব লাগিব যে প্ৰেৰণা আঁচনিটো কি হৈছে যে financial assistance scheme providing 300 per month for period bringing November 1st 2025 till HSLC exam February 2026 তিনি মাহৰ কাৰণে কি দিব যে এক্সাম প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে যোনে HSLC পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকক এই প্ৰেৰণা আঁচনিৰ আন্ডাৰ 300 টকাকে দিব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফিনান্সিয়াল assistance ra scheme hoy to all the students studying in class 10 in ASSEB affiliated school okay very important okay this is very important 300 টকা দিব 3 মাহৰ কাৰণে the amount will be transferred via DBT and enable student to buy books okay আৰু এই তো কি কৰা যাব আমাৰ DBT কৰা যাব আৰু ষ্টুডেন্টে যাতে যিখিনি ৰিলেটেড বুকস হক বা নোটবুক হক ওকে নিউট্ৰিচিয়াস ফুড যাতে কি কৰিব পাৰে লব পাৰে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট স্কিম আমি এটো লিখিব পাৰিম ইনক্লুসিভ গভৰ্ণমেণ্ট বা পিপল সেন্ট্ৰিক গভৰ্নেন্সত আমি প্ৰেৰণা স্কিমৰ কথা প্ৰেৰণা আঁচনিৰ কথা আমি লিখিব পাৰিম ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ উপৰি ফিনান্সিয়েল এসিস্টেন্স টু উদাসীন ভকত পাৰ মান্থ তেওঁলোকক কিমান টকা দিব 1500 টকাকে উদাসীন ভকতৰ দিব another important এটো ইম্পৰ্টেন্ট যে অঙ্গনবাড়ী ওয়ার্কার আৰু হেল্পাৰ সকলো কি কৰা যাব তেওঁলোকৰ ৰেমুনাৰেশনটো এনহান্স কৰা গৈছে ওকে 1500 টকা লৈকে দিব ইনসেন্টিভ বাই 1500 and 750 respectively for অঙ্গনবাড়ী ওয়ার্কার্স and helpers এবু আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ওকে গ্ৰাসৰুট লেভেলত
people centric governance provide কৰিব কাৰণে these steps are taken by the government of Assam. Okay, গাঁও প্ৰধানৰ এইটো আমাৰ বাজেট এটা আহিছিল যে গাঁও প্ৰধানৰ remuneration to increase কৰিছে. Okay, এতিয়া আমাক 14000 কে দিব পাৰ মান্থ বাজেটত আহিছিল বাজেট ডিসকাশনত এইটো কথা মই ডিসকাশন কৰিছিল গাঁও প্ৰধান হওক বা অংগনবাড়ী ওয়াৰ্কাৰ বা হেল্পাৰ হওক এইবোৰ নিউজবোৰ আমাৰ বাজেটত আছিল ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট যে কিমান ইনক্ৰিজ কৰিছে সেইটো আমি ক'ব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে দেন গজমিত্ৰ স্কিম যে আমাৰ যেটো হিউম্যান এলিফেন্ট কনফ্লিক্ট আছে সেইটো আমি কি কৰিব কাৰণে ৰেজিষ্ট কৰিব কাৰণে টেকল কৰিব কাৰণে দিস গজমিত্ৰ স্কিম was approved in 8 districts of Assam. Okay, Gwalpara, Udalguri, these are the districts. So, our Gojamitra scheme to ki korise launch korise. Okay, to protect human life and preserve wildlife. Okay, yeah, main ami kotha ki kobo je to protect human life and preserve wildlife. For this Gojamitra scheme to amar launch korise. Okay, amar ranger পৰীক্ষাৰ কাৰণে কিন্তু এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট অনাগত ৰেঞ্জাৰ এক্সামৰ কাৰণে ৰিনেমিং ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ ইউনিভাৰ্সিটিখন আমাৰ ৰিনেম কৰা গৈছে ওকে এখন কি কৰা গৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ওকে সো বিশেষকৈ এইকিটা দিস থ্ৰী আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে এটো স্লাইডত আমাৰ এই তিনটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি থব পাৰে সো নেক্সট আমি ডিসকাশন কৰিম another important decision মিশন বসুন্ধৰা আন্ডাৰত কি কৰা গৈছে যে আমাৰ গভৰ্নমেন্ট ল্যান্ড 127 প্ৰজেক্টৰ কাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে কি কৰা গৈছে গভৰ্নমেন্টে এলোকেট কৰিছে ওকে এন্ড জিএসটি ৰিম্বাৰ্সমেন্ট ফৰ বেল মেটেল ইন্ডাষ্ট্ৰি ওকে এটা 100% এসজিএসটি ষ্টেট জিএসটি ৰিম্বাৰ্স কৰিব ফৰ বেল মেটেল ইন্ডাষ্ট্ৰি এটো আমি ইন্ডাষ্ট্ৰি ওপৰত লোকেল ইন্ডাষ্ট্ৰি বা ইন্ডিজিনাস ইন্ডাষ্ট্ৰি ওপৰত আহিলে আমি এটো एग्जांपल হিচাপে লিখিব পাৰিম যে গভৰ্নমেন্টে কি স্টেপস লৈছে টু প্ৰমোট ইন্ডিজিনাস ইন্ডাষ্ট্ৰিজ তেতিয়া আমি দিস পইণ্ট আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰিম যে এসজিএসটি আমাৰ 100% কি কৈছে ৰিম্বাৰ্স কৰিব টু প্ৰমোট আৱাৰ ইন্ডিজিনাস লোকেল ইন্ডাষ্ট্ৰি ইন আৱাৰ ষ্টেট ওকে টু প্ৰমোট লাইভলিহুড টু প্ৰমোট এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটি ইন দি ইন্ডিজিনাস ইন্ডাষ্ট্ৰিজ ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট so this is one main practice question which you may try okay but এই যিকিটা আমি ডিসিশন ডিসকাশন কৰিছো এবোৰ আমি মেইনছৰ এজ এ ভ্যালু এডিশন লিখিব পাৰিম okay very important ক্যাবিনেট ডিসিশন বোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আমি মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিংত এবোৰ এজ এ ভ্যালু এডিশন আমি লিখিব পাৰিম সো ইন্ডাষ্ট্ৰি ওপৰত আহিলো আমি জিএসটি ৰিম্বাৰ্সমেন্টৰ কথা লিখিব পাৰিম okay অংগনবাড়ী ওয়াৰ্কাৰ আৰু হেল্পাৰৰ কথা আমি লিখিব পাৰিম গাঁও প্ৰধানৰ কথা ক'ব পাৰিম okay এটো আমি ক'ত লিখিব পাৰিম আমি গ্ৰাসৰুট লেভেল গভৰ্নেন্সৰ ওপৰত যদি কিবা আহে okay fine see here grassroots level governance promotion কাৰণে যদি কিবা আহে তেতিয়া আমি এখিনি লিখিব পাৰিম ওকে তাৰ উপৰ প্ৰেৰণা আঁচনিটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফাইনান্সিয়াল সাপোৰ্ট যেটো আমাৰ কৰিব এইচএসএসসি ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে 300 টকাকে 3 মাহৰ কাৰণে so next another important topic that is the women's migration and globalization in India okay very important women's related issue আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে ওমেনৰ ৰিলেটেড কিবা কোৱেশ্চন থাকিলে আমি এটো টপিক আহিলে আমি পঢ়িব লাগিব এছেটো আমি লিখিব পাৰিম মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিংটো লিখিব পাৰিম তাৰ উপৰি আমি ভাইভাটো যদি খুদে আমি তেতিয়া লিখিব পাৰিম টপিকসবোৰ ওকে বা ক'ব পাৰিম ভাইভাটো আমি ক'ব লাগিব ওকে মেইনছতে লিখিব লাগিব সো ভাইভাত তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম সো ইন্ডিয়াত আমাৰ কি দেখা পোৱা গৈছে যে আৰবান সেন্ট্ৰিক মাইগ্ৰেশনটো আমাৰ দেখা পোৱা গৈছে আৰু এতিয়া হেতু কি দেখা পোৱা গৈছে ফিমেল participation female or urban centric migration to eta significantly increase hoya dekha poa goise because of what because of better education better employment ikita kora ami ko parim je kyo aji female migration to urban centric ami dekha poa goise because of what better education okay better education or karone female aji ki hoise je amar gaawar par urban hole ki hoise migrate কৰিছে and employment opportunity employment livelihood হয়নে আৰু আমাৰ যেটো পেট্ৰিয়াৰ্কেল আমাৰ যেটো মাইন্ডসেট আছে সেটো ব্ৰেক হৈছে এতিয়া ওকে যেটো পেট্ৰিয়াৰ্কেল মাইন্ডসেট সেটো ব্ৰেক হৈছে সেটো আমি ক'ব পাৰো
Okay, so let's discuss the topic. ইয়াতে আমি কি দেখা পোৱা গৈছে যে urbanization intensified post independence. ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পিছতে আমাৰ urbanization-টো আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইন্টেন্স হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। তাৰ আগতে urbanization-টো ইমান হোৱা নাছিল, বাট এতিয়া ইন দিছ 21st century আৰবান চেণ্টাৰবোৰ আমাৰ বহুত ৰেপিডলি গ্ৰোথ হৈছে। বিকজ কিয় সেইটো কোৱা গৈছে যে একচুৱেলি আমি যদি কওঁ চিটিজ আৰবান চেণ্টাৰবোৰ কি কোৱা যায় যে আমাৰ ইকনমিক গ্ৰোথৰ ইঞ্জিন বুলি কোৱা যায়। চিটিজ আৰ ইউ মে ৰাইট ওৱান থিং হিয়াৰ, অ'কে, এইবোৰ আপোনালোকে মেইনছত লিখিব পাৰিব যে আমি চিটি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব। অ'কে, চ' চিটিজ আৰ কনচিডাৰ্ড এজ cities are, it will লিখিব পাৰে আপোনালোকে, considered as, okay, engine of economic growth for India. So India economic growth কাৰণে আমি cities বোৰ আমি কি কৰিব লাগিব, আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব। okay, সেইকাৰণে city বোৰ কি বুলি কোৱা যায়, ইকনমিক গ্ৰোথৰ ইঞ্জিন বুলি কোৱা যায়। আৰু আমি আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এতিয়া আমি দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ আৰবানাইজেশ্যনৰ কি দেখা পোৱা গৈছে, ইণ্টেন্সলি ভেৰি ৰেপিডলি আমাৰ আৰবানাইজেশ্যন কি হোৱা গৈছে, ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। অ'কে, আৰু সেইকাৰণে মানুহবোৰ টাউনৰ পৰা গাঁৱৰ পৰা আৰবান এৰিয়ালৈ শিফ্ট হৈছে। তাৰোপৰি আৰু কিছুমান আমাৰ কথা আছে যে গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ কাৰণেও আমাৰ কি হৈছে যে আমাৰ পিপল মাইগ্ৰেট কৰিছে ফ্ৰম ৰুৰেল টু আৰবান এৰিয়া। Okay, with globalization, India experiences a structural shift toward tertiary and service sectors. Tertiary and service sector to our urban area develop হোৱাৰ কাৰণো কি হৈছে যে আমাৰ এটা structural আমি এটা changes দেখা পোৱা গৈছে। কাৰণ এই যিবোৰ আমাৰ tertiary sector বা industry service sector এইবোৰ mainly আমাৰ urban area located হয়, আৰু সেইকাৰণে মানুহে গাঁৱৰ পৰা urban area কি কোৱা গৈছে, shifting হোৱা দেখা পোৱা গৈছে from rural to urban. Okay, আগতে মেইনলি মেল ডমিনেটেড আছিলে, বাট এতিয়া মেইলৰ লগতে আমাৰ ফিমেলো আমাৰ আৰবান চেণ্টাৰবোৰলৈ কি হৈছে আমাৰ মাইগ্ৰেট হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে হোৱা গৈছে, বিকজ অফ এক্সপানশ্যন অফ দি এডুকেশ্যন, বিকজ অফ দি হাই এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি or better employment or better livelihood opportunities or health opportunities, okay, health facilities in urban centers. Okay, এইটো ইয়াতে লিখা গৈছে যে ট্ৰেডিশ্যনেলি মেল ডমিনেটেড আছিলে, বাট এতিয়া আমি দেখা পোৱা গৈছে যে ওমেন মাইগ্ৰেণ্টটো আমাৰ চিগনিফিকেণ্টলি বাঢ়ি গৈছে। অ'কে, চ' এইটো কিহৰ কাৰণে আমি দেখা পোৱা গৈছে, ব্ৰেকিং পেট্ৰিয়াৰ্কেল নৰ্মছ। এই যিটো আমাৰ আজিৰ পৰা 60 years 70 years এগো আমাৰ যিবোৰ পেট্ৰিয়াৰ্কেল নৰ্মছ আছিলে যে ওমেন এজ হোম মেকাৰ, women are to be submissive, okay, women are to be married of early, এটা early marriage আমাৰ নহয়, marriage নহয়, okay, all we are concerning towards our career, yes or no, career progress. আগতে যিবোৰ আমাৰ নৰ্মছ আছিলে, ৰীতি নীতি আছিলে, এতিয়া সেইবোৰ কি হোৱা গৈছে, আমাৰ চেঞ্জেছ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ ওমেনৰ কি দেখা পোৱা গৈছে, মেনৰ লগতে ওমেনো আমাৰ because of globalization, because of better education facilities, because of better livelihood opportunities, because of better health facilities কাৰণে আৰবানলৈ ৰুৰেলৰ পৰা মেনৰ লগতে আমাৰ ওমেনো কি হৈছে, আমাৰ ইকুৱেলি মাইগ্ৰেট হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। অ'কে, চ' এইবোৰ আমাৰ যিবোৰ আগৰ পেট্ৰিয়াৰ্কেল নৰ্মছ আছিলে, এতিয়া সেই নৰ্মছবোৰ আমাৰ ব্ৰেক ডাউন হৈছে। সেইটো এটা ৰিজনে যাৰ কাৰণে আমাৰ ৰুৰেল টু আৰবান আমাৰ মাইগ্ৰেশ্যন আমি দেখা পোৱা গৈছে। অ'কে, এতিয়া যদি আমি ৰিচেণ্টলি চাওঁ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰতে, অ'কে, women are taking leading position in India also, we have seen women are taking in the leading position in government also, in various occupation also, in defense also, yes or no, operation sindure, these two female officers are very famous, yes or no, গতিকে এইবোৰ আমি এজ এন এক্সাম্পলছ আমি লিখিব পাৰিব লাগিব। অ'কে, চ' ভেৰিয়াছ ষ্টেপছ লৈছে গভৰ্ণমেণ্টে ফৰ ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট। অ'কে, নিৰ্ভয়া ফাণ্ড,
Sakhi, okay, Maternity Benefit Act, Mahila Shakti Kendra, various schemes government implement কৰিছে for what? To empower women. এতিয়া আমি 103 Constitution Amendment Act কথা আমি ক'ব পাৰোঁ, নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম। Okay, so গোটেই examples বোৰ আমি লিখিব লাগিব, পোষণ অভিযানৰ কথা আমি লিখিব পাৰোঁ। Okay, various steps হৈছে government to promote, to empower women, okay, across, to provide better nutritional facilities, to provide better education facilities, okay, to get better position in various government sectors. Yes or no? গতিকে আমি গোটেই বস্তুবোৰ আমি টপ লিখিব লাগিব। Okay, so this is very important from examination point of view. Okay, so ইয়াৰ ফলত আমি কি দেখা পোৱা গৈছে যে some women are face exploitation in, এটো কিছুমান আমাৰ consequences কিছুমান দেখা পোৱা গৈছে যে আৰবান হোৱাৰ লগে লগে মানে মাইগ্ৰেট হোৱাৰ লগে লগে কি দেখা পোৱা গৈছে, জব মাৰ্কেটত এক্সপ্লইটেশ্যন নোহোৱা দেখা পোৱা গৈছে, স্পেচিয়েলি ইন ইনফৰ্মেল সেক্টৰ। Okay, disparity between choice migration and compelled migration. Okay, need for inclusive urban policies that support all categories of women. আমাক কি লাগিব এতিয়া, ইনক্লুসিভ আৰবান পলিচিজ লাগিব, ওমেনক আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰিব লাগিব, সিকিউৰিটি আমি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। ওকে, ফৰ both male and female. Okay, so this is one main practice question, my dear students, which you may try. Okay, so that's all for today's class. Thank you for watching. Thank you everyone for joining the class. Thank you.